Краязнаўчыя кропкі. Вітаю шановных слухачоў. У эфіры гучыць перадача «Краязнаўчыя кропкі». Для мікрафона вядучая Воля Семашка. Прашаю вас зірнуць на землі Падляшша з новага ракурсу і паблукаць лабірынтамі супольнай гісторыі і культуры. Для многіх беларусаў Беласток уяўляецца бясконцым шэрагам крамаў і кірмашоў, якія абяцаюць такі моцна шукаемы спажывецкі рай. У працэсе ўзбірання на піраміду Маслоў цяжка нават усвядоміць, што тая піраміда стаіць пасярод былога горада Вялікага княства Літоўскага і цэнтра Беластокскай вобласці БССР. Цяперашні Беласток мае мала агульнага з тыповым беларускім горадам, што парадаксальна і няблага. Таму асабліва каштоўна было патрапіць на экскурсію па нябачных слядах беларускай гісторыі, якую зладзіў для беластокскага насельніцтва мой калега, журналіст Алексей Трубкін. Урыўкі з экскурсіі разам з дасціпнымі заўвагамі слухачоў і гукамі-песнямі галоўнага героя расповеду прагучаць у нашай перадачы. Разам з гаспадаром Алексеем паслухаем ягонага паплечніка Лукаша Леанюка, які прадставіў прысутным аб'яднанне «Шчыты» і праект, у межах якога пры падтрымцы гарадскіх уладаў і адбываўся гэты шпацыр. Своеасаблівае раскадаванне вуліц Беластоку беларускім ключом. My, jak Szczyty Zwiasu Koryść Białoruskiej Edukacji i Kultury, mają taki projekt Białoruskie Ślady u Białostoku. U mierzach tego projektu, oprócz tych dwóch pragółek, jakie jedna była sionia, następna będzie niedzie u Wieraśni, chcę tak samo zrobić rysunkową kartę Białostoka. Będą zmieszczone w ulicy Białostoka, ale tak samo różne budynki związane z białoruską historią i z kulturą i polityczną działalnością. Oprócz budynka, tak samo i ludzi. Będą na przykład narysowane twary, każą Jana Tarasiewicza, kompozytora wiadomego białoruskiego, czy Tamary Sałaniewicz, reżyserki różnych dokumentalnych filmów, jakie traktują pra tutaj białoruską mniejszość na Podlaszczy. To sama Wiera Masłowska, jaka był proces 45, jakim ona tak sama była przysudzona na 6 lat zniewolenia. Tak że będzie ta karta jeszcze informacji, które będą zmieszczone na tej karcie, będą na troch mowach, na polskiej, białoruskiej i angielskiej, тому что просто pierwsza ta mowa informacji na froncie tej karty będą być po polsku, bo chcę, tak jak Aleksiej Trubkin tu robić swój białoruski Białostok, to po białorusku. My chcemy odkryć tak samo na białostoczaną Polaków. Ta historia Białorusów, Podlaszcza i Białostoka była wiadoma dla usich. Różne ludzi, ułady Białostoka, ułady Podlaszcza, zawsze każą pro to, że Podlaszcza, Białostok to taki region, город szmatkulturny. Ale niczego za tym nie idzie, za tymi słowami, tak? To można сказать troszkę takie puste słowy, ta szmatkulturność już stała się takim lozungam, prosto trzeba skazać, tak? No nie wiedzą, odhaczyć, tak? Tę informację. Nie ma больше takich inicjatyw, jakie byli, no prosto odkrywali niejakie historii związane na przykład z białoruską mniejszością tu na Podlaszczu Białostoku. Збор на экскурсію быў прызначаны Алексеем Трубкіным на сянным рынку, месцы, на якім у 19 стагоддзі месцілася старыя габрэйскія, нямецкія і праваслаўныя могілкі. А зараз нас сустрэлі закінутыя дамкі самых разнастайных стыляў, з забітымі вачыма і дрэвамі на дахах, якія пакорліва чакаюць, калі іх заменіць на сучасныя жалезабетонныя канструкцыі. Як, напрыклад, сталася з гарадской сінагогай, якую абсалютна паглынула сучасная банкаўская будыніна. Такім чынам, пад вавілонскім наглядам продкаў экскурсанты сабраліся акурат у 14 гадзін 26 хвілін ля хаткі з надпісам «Водопойка». Слово бярэ экскурсавод, журналіст радыё «Рацыя» Алексей Трубкін. Czego nie lubię, to takich właśnie wycieczek, jak u nas wcześniej jest historyk jakiś czy coś, o popatrzcie tu, popatrzcie tam. Chciałbym, żeby to bardziej jakoś proszę pytać w razie czego, jak usłyszycie, że czymś się pomyliłem, może wiecie lepiej coś, czy tam proszę poprawiać. No, mam na imię Aleksiej Trubkin, pochodzę z Białorusi, z Nowopolocka, to miasto, które leży na wschodzie Białorusi, północny wschód. Przyjechałem tu już ponad 10 lat temu. Tak naprawdę ciekawe, się nie spodziewałem, że zatrzymał się tu dłużej niż na czas studiów, no ale tak się stało, więcej niż 10 lat minęło. Niestety, przybyłem prawie większość czasu w środowisku Białorusinów, białoruskojęzycznym, rosyjskojęzycznym. To też dlatego proszę wybaczyć, może nie jest mój polski taki jak mógłby być po 10 latach, no ale co jest, to jest. Zacząłem się interesować białoruską historią w trakcie studiów, bo dużo wiadomo o żydowskiej historii, zrozumiałe polskiej. Jakoś tak dla mnie było dziwne, no niby Białorusinów dużo, ale gdzie
gdzie tu coś było, a gdzie, nie wiadomo. I zacząłem się interesować, zbierać fakty jakieś. Coś najpierw prowadziłem takie wycieczki dla kolegów, jakichś znajomych. Tak. Mówię, nawet nie spodziewałem się, że kogoś to zainteresuje, tam poza kilka osób z mojego tam bliższego otoczenia, powiedzmy. No ale jak widać, na szczęście myliłem się. Zaczniemy od kijowskiej. Будынак па адрасе кіеўская дом 1 адсутнічае на мапе Беластоку, але ён добра бачны са спадарожнікавых мапаў і паблісквае ў неба напалову адрамантаваным дахам. Для простага тубыльца гэты дом падасца занядбанай камяніцай. Але яшчэ менш за стагоддзя назад тут месціўся сапраўдны беларускі штаб, сэрца мясцовай супольнасці беларусаў. Jeden z niewielu budynków, ocalałych budynków, który związany właśnie z historią Białorusi. W czasie okupacji niemieckiej mieścił się Białoruski Komitet. To była organizacja, która miała wokół siebie Białorusinów, prowadziła działalność kulturalną, w różny sposób jakoś wspierała. Tam były organizowane jakieś nawet obiady, tam coś tam. No, robiło wszystko, żeby wesprzeć Białorusinów, którzy mieszkali na Białymstoku i w najbliższych miejscowościach. Też prowadzili zajęcia z nauczycielami, szkolenia różnego rodzaju. Także to były różne, powiedzmy, takie centrum białoruskiego życia przez cały ten okres okupacji niemieckiej Białegostoku. Nie będę tam opowiadać, może podawać tam nazwiska, czy tam takie szczegóły. Ja myślę, że pokażę kilka zdjęć. To właśnie jest zarząd tego Białoruskiego Komitetu. Jest tu też gazeta białoruskojęzyczna, która była wydawana przez Komitet Białoruski. Nowa droga, tak, Nowa Droga. Przy komitecie działał zespół, powiedzieć. Tu jeszcze jest kilka zdjęć. To takie zbiórki nauczycieli, który też wspierał Komitet Białoruski. To z różnych lat. To ja mam pytanie, co się z tymi ludźmi stało, jak potem Armia Czerwona weszła drugi raz? Większość wyjechała na zachód. Na przykład przewodniczący komitetu zginął później w Niemczech, też w niewyjaśnionych okolicznościach. Reszta tam też różnie, kogoś aresztowano, ktoś wyjechał, ocalał. No wiadomo, to podobnie jak było Polakami w czasie. Ludzie przyszli razem z armią wtedy. Znaczy, to byli ludzie przynajmniej z części od tych, których znam. To na przykład przewodniczący był z okolic Brześcia, Różan. To, no, okolice. Tam jeszcze jedna osoba też pochodziła z Białegostoku. Jeszcze jedna osoba też z Białegostoku. Także to byli historii Białorusini, tak. Tam kilka osób było, którzy przyjechali, powiedzmy, żeby zajmować się tu pracą tą. Ale większość to byli miejscowi. Jak się nazywał przewodniczący? Fiodor Iliaszewicz. Fiodor Iliaszewicz, tak. Białoruski Nowy Komitet, który działał w latach 41-44. Trzeba też powiedzieć, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego Polska nie wspierała mniejszości narodowych. Właśnie dojdziemy, bo to tak troszeczkę nie po kolei, tam może to pomoże wyjaśnić, dlaczego niektórzy Białorusini, powiedzmy, Z chęcią też współpracowali z Niemcami. tak, dla przykładu, jeśli w okresie międzywojennym Białorusini domagali się szkoły białoruskie, ale tak w końcu nie dali rady, nie powstała ta szkoła, to z drugiej strony w czasie okupacji niemieckiej te szkoły powstawali i z tym nie było problemu. No tak dziwnie, że dla niemieckich okupantów to szkoła białoruska nie była problemem. No to już kwestia... Też taka strategia na pewno. To właśnie, to nie jest takie dziwne. Jasne, także też chcieli kłócić pomiędzy sobą. Chcieli rządzić. Polaków zrzucali, Białorusinów stawiali na tam różne te... Tak, no jasne, to nic jakby... Пасля вайны у Краязнаўчыя будынку нумар кропкі. 1 па вуліцы Кіеўскай дзейнічала школа. Пазней механічны завод і склад. А летась хадзіла чутка аб адкрыцці тут музея беластоцкіх габрэяў. Акурат каля тэрыторыі былых габрэйскіх могілак. Тым не менш, камяніца пустуе, а шчыліны па ўсім фасадзе указваюць на аварыйны стан будынка, у якім беларусы калісьці спрабавалі захаваць агню незалежнасці ад мілітарна настроеных гасцей з захаду і ўсходу і нават выдавалі беларускі каляндар з назвай «Гаспадар». Вынікі дзейнасці гаспадароў можна адчуць і зараз, калі мільёны беларусаў, і Кіеў з Крымам тут ні пры чым, прыязджаюць у Беласток у якасці гасцей.
Гости столицы, мы тут по полицах раскласти принципы, як не попалиться. Тут, где не валится здоровый на хворую, мы тут кап нагадать код гэтага города. Гэта не андер, неандерталец. Разумей, мы тут для того, каб адпальваць, каб память заспамить радками, при гэтым не ударить ни тваром у брод, ни палец об палец. Гэта наш лайфстайл, гэта час настал показать нас так, як хотел мастак. Этому раз так, дык давай на старт, пераканайся, каб не было хвоста. Гэта мой город, разумей, гэта мой стыль, разумей, на гэтага хворы я будую тыя мосты. Ты разумей, гэта мой город, разумей, гэта мой стыль, разумей, наша простора, тут сваёй справы майстры не разумей. Разумей, справа не ў табе, ты адразу не. Гэта не абраза, просто ты без мазы мне. Разумей, браза не, мы не прымем па разу не. Толькі старайся, мэн. Мы все по жыцці, тут гости столицы, хтосьці по прынцу, у кагосьці прынцыпы. Давай не вали со здоровой на хворую. 017 код гэтага города. Ну адзеў все, 017, ну адзеў все, 017, ну адзеў все, 017, ну адзеў все, ну адзеў все, 017. У эфіры перадача краязнаўчыя кропкі. А мы вяртаемся на экскурсію Алексея Трубкіна, каб адшукаць краязнаўчыя кропкі на мапе Беластока з беларускім следам. Наш наступны пункт – вуліца Каліноўскага. Ейнае супольнае абмеркаванне сталася для ўдзельнікаў экскурсіі не толькі напамінам аб чырвоным кастусі, агульным паўстанні, трасіроўцы могілак, але і зрэзам лакальнай гістарычнай мікрапамяці. Цікава, што гарачы абмен меркаваннямі адбываўся насупраць вокнаў кафедры беларускай філалогіі ў Беласток. Myślę, że wiecie, że jest tu ulica Konstantego Kalinowskiego. Ja myślę, że większość wie. Może ktoś nie wie. Nie wie. No. O właśnie od uniwersytetu idzie ulica Kalinowskiego. Jak ktoś może słyszał. Jeśli nie, to ja powiem. Kalinowski to właśnie ten pan na zdjęciu. Jeden z przewodniczących powstania styczniowego. I na Białorusi uważa się za bohatera narodowego. Pochodzi z Mostowlan. Jak może wiecie, niedaleko Bobrowników jest taka miejscowość Bobrowniki, przejście graniczne. I przy tym niedaleko tego przejścia jest taka wieś Mostowlany. Właśnie tam się urodził Konstanty Kalinowski. Za bardzo może nie będę za dużo mówić, opowiadać. Ja myślę, że większość słyszała o styczniowym powstaniu i wiecie Państwo, kto tam przeciwko komu walczył. Jak nie, no to krótko powiem, że to było powstanie, w którym Polacy, Białorusini, teraźniejsi, Ukraińcy, Litwini walczyli przeciwko Imperium Rosyjskiego. Właśnie, a co dotyczy historii powstania tej ulicy, dla mnie, no nie wiem, u nas przynajmniej na Białorusi jest takie coś, dużo jest ludzi, którzy mówią, że no to Kalinowski, to taki Polak, coś tam, co ma do Białorusi, w ogóle nic wspólnego, to tam, coś tam. Dla mnie ciekawe było, kiedy przyjechałem do Polski, no jakby, no okej, dobra, w Białymstoku jest ulica Kalinowskiego, ale jeździłem trochę po Polsce, tu, tam, byłem w różnych muzeum tam i znaczy nigdy, szczerze mówiąc, nie mogłem zrozumieć, dlaczego, chyba jeśli się nie mylę, tylko w Białymstoku jest ulica Konstantego Kalinowskiego. I też tylko może nie będę opowiadać, to chyba dlatego, że akurat Kalinowski był przewodniczącym tego odłamu, powiedzmy, powstania, powstańców, tak zwanych czerwonych, tak, który może tam nie do końca wspierał tą ogólną linię powstania i bardziej... Głośno nie mówi, bo zaraz zmienią ulicę. Przepraszam. Nie, no jak wiesz, Czerwonych nie należy no być ja chcę, żeby... Ale wie pan, Ja chcę, żeby... nic nie wiadomo u nas. czasu powstania styczniowego to już nie wiem. Także, nie, ja chcę, żeby wszyscy... Nie, no proszę bardzo, jak ktoś się nie zgodzi, to ja żartuję. Ja chętnie posłucham. Także sama ciekawa historia tej ulicy, szczerze mówiąc do końca nie wiem tam szczegółów. Powstała ta ulica w 1958 roku. Powstała z inicjatywy Białoruskiego Towarzystwa, które powstało w latach 50. Pierwsza, chyba jeśli się nie mylę, powojenna białoruska organizacja w Białymstoku. I właśnie było kilka opcji, dwie, na ile wiem dwie. Postawić pomnik i nazwać ulicę. Doszli do tego, że lepiej nazwać ulicę. I część ulicy Sosnowej, bo to była Sosnowa ulica, przerobili na ulicę Kalinowskiego. No, z czego ja osobiście bardzo się cieszę. Troszeczkę inaczej szła, to Sosnowa przecinała ten budynek. Bo część tam została. Kalinowskiego tutaj był teren cmentarza rabinackiego. No tak, bo tu był cmentarz żydowski. Tak jest.
miejska była, akurat tak też, O. tylko bardzo krótka, była mała ulica, to Wiedzieć też, Konstanty Kalinowski też, można powiedzieć, był pisarzem, bo No właśnie. będąc niewolonym, No właśnie. tak, już przy samym końcu życia, bo został stracony przez Rosjan, napisał tak zwane listy spod szubienicy. No i to fajnie się składa, bo tutaj w tym budynku mamy też katedrę filologii białoruskiej. Ja na przykład chodziłem na filologię białoruską i tam mieliśmy... tak samo jak ja. Mieliśmy po prostu możliwość zapoznania się. No, już tu nie ma. Katedra Filologii Białoruskiej jest w tym budynku, Katedra Kultury Białoruskiej Tak, jest z kolei tutaj na Liniarskiego 1, tak więc tutaj w tym miejscu też mamy pewne takie aspekty białoruskie. Далей шлях нашай шматгалосай кампаніі праходзіў праз дом нумар 1 па вуліцы Суражскай. Над будынкам у нашыя дні чырвоніць неба шыльда салідарнасці, а ў далёкім 1956 годзе над дахам разносіліся гукі траскатання ундэрвудаў з рэдакцыі газеты беларусаў Польшчы «Ніва». Тыднёвік узнік як уласна друкаваны орган беларускага грамадска-культурнага таварыства. Выданне, па сутнасці, да канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя падпарадкоўвалася ваяводскаму камітэту польскай аб'яднанай рабочай партыі ў Беластоку. Першай жа базай для рэдакцыі сталася кватэра па вуліцы Кілінскага 7, дроб 1. Półokrągły budynek, to w tym budynku, jak ja właśnie kolega już pytał, powstała pierwsza redakcja gazety Niwa, o której już mówiliśmy. Bo tam, gdzie byliśmy, tam budynek Solidarności, to redakcja mieściła się później, to już mniej więcej gdzieś w latach 70., 80. A tu w 58, jeśli się nie mylę, czy w 59, ona chyba przez rok mieściła się w tym budynku, ale to było pierwsze miejsce, pierwsza redakcja tej gazety. No jak widzicie, tu zdjęcie z tego mniej więcej okresu, lata 60. może, nie powiem. I dalej jest. Nie, teraz znajduje się Na Zamenhofa. Zamenhofa. Tak, do tej pory. Także jest... Нягледзячы на камуністычную цэнзуру, Ніва здолела адыграць вельмі важную ролю ў захаванні нацыянальнай свядомасці сярод беларусаў і прапагандзе беларускай мовы. Дзякуючы галоўнаму рэдактару Нівы Юрыю Валкавыцкаму, у 1959 годзе была заснавана літаратурная група «Белавежа», вакол якой згуртаваліся асяродкі беларускіх літаратараў. Беларуска-польскі пісьменнік Сакрат Яновіч у кнізе «Не жаль пражытага» пісаў, што ў рэдакцыі Нівы яго радавала невымушанае беларускамоўе, без аніякага следу польскага акцэнту. Іншым разам складвалася ўражанне, што неўзабаве загаворыць па-беларуску і ўвесь Беласток. Тады невялікі гарадок, які толькі-толькі паўставаў з пасляваенных рэштак і абрастаў новымі дамамі для новай гісторыі. Пливе пот, і крик, і гул, як гром. Туди-сюди снує народ, будують новий дом. Лопати режуть глиб землі, дзвініть стальовий лом. На місці давньої старини будують новий дом. Краязнаўчыя кропкі. Дом нумар 3 на рынку Касцюшкі яшчэ паўстагоддзя назад асацыяваўся з беларусамі. Пад яго дахам і ва ўмовах камуністычнай сістэмы размясцілася беларускае грамадска-культурнае таварыства. Jesteśmy na rynku Kościuszki. Szczególnie interesuje nas miejsce, w którym powstała w 1956 roku pierwsza powojenna białoruska organizacja, Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. 1956 rok to kilka lat już po śmierci Stalina organizowali jakieś koncerty, życie kulturalne.
jakoś skupiali Białorusinów. Właśnie ten budynek, jak widzicie, to wygląda teraz troszeczkę inaczej. W latach 50, no nie tylko w latach 50, jeszcze nie tak, jeszcze na mojej pamięci, 10 lat temu ten budynek wyglądał. Niczym się nie różniał od tego, co na zdjęciu w latach 50. Znaczy w tym budynku, dlaczego w tym budynku? Chodziło o to, żeby stworzyć jedną organizację dla każdej mniejszości i jedną gazetę. I wtedy też Niwa, jakby Niwa była, gazeta Niwa była organem tego białoruskiego stowarzyszenia społeczno-kulturalnego. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie, no to tak jak Aleksiej mówił, tam działały przy nim różnego rodzaju zespoły śpiewacze. Od początku była organizowana taka impreza jak Białoruska Pieśnia, tak? Organizatorzy, znaczy ludzie z Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego przede wszystkim nastawiali się tak na folklor. No, w tamtych czasach tak, no nie można było mówić o jakiejś sztuce wysokiej robionej przez Białorusin. Po prostu to, co zostało tutaj, tak, no to ten folklor, który chcieli też troszeczkę przeprowadzić tak do miasta, tworzyć, pokazywać tą kulturę białoruską w mieście. Sztuki nowoczesnej w tamtych czasach zorganizować nie dałoby się, nawet żeby bardzo chcieli. No dlatego zostawał tylko folklor. W sumie tak naprawdę to samo, czym do tej pory ta organizacja, która istnieje tak samo do tej pory i mieści się na warszawskiej, koło siedziby tej organizacji będziemy przechodzić, to naprzeciwko poczty. Istnieje do tej pory organizacja, jest wspierana przez władze oficjalne białoruskie, to może opowiem troszeczkę, jak może jesteście zainteresowani. Jest taka sytuacja, że oficjalna władza wspiera, powiedzmy, tych Białorusinów, którzy lojalni, powiedzmy, bo też są Białorusini, którzy nie do końca lojalni, czy tam, powiedzmy, nie chcą robić może tego, co chcieliby narzucić władze teraźniejsze. Podobnie wygląda sytuacja na Białorusi z mniejszością polską. Tak samo jak jest podległy Związek Polaków i związek, który podporządkuje się. Taka sytuacja to już takie szczegóły z teraźniejszości, powiedzmy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jedno z posiedzeń tej organizacji to już późniejsze lata 60. To właśnie akurat, jak mówiliśmy, jedno z takich pokazów, afisz, to już lata 60. No i to tak, 63 rok. No to właśnie jeden z tych zespołów Lawonicha, właśnie. estradowy zespół białoruski, który tutaj działał przy tym stowarzyszeniu. Teraz też chyba zespół Krynica, który działa właśnie przy BTS. Беларускае грамадска-культурнае таварыства, задуманае як інструмент палітыкі ўладаў, змагло стаць тыповай шырмай для адпаведных мэтаў. Камуністычныя ўлады кантралявалі беларускія ініцыятывы, а самі беларусы атрымалі базавы пакет культурніцкіх пазнак ідэнтычнасці. Тым не менш, таварыства сканцэнтравала вакол сябе большасць эліт беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Таварыства ў 60-е гады стала масавай арганізацыяй і дзейнічала амаль ва ўсіх мясцовасцях Беласточыны, дзе пражывалі беларусы. Так, размаўляючы аб будзённым, умітуслівым, пякельным горадзе, наша група падышла да Беластоцкай катэдры, куды Алексей Трубкін з гонарам запрасіў прайсці і зірнуць у прахалодным змроку на вітраж з роднымі для экскурсавода святым Езафатам Кунцевічам і Полацкай Сафіяй. Przedstawiony święty Jezafat Kuncewicz. Czy może słyszał ktoś o Jezafacie Kuncewiczu? O właśnie, bardzo dobrze. Ja myślałem, że nikt nie słyszał. To już bardzo dobrze. I właśnie w tym kościele pokazany ten święty na jednym z witraży. Pod nim jest też katedra polocka, witraż katedry polockiej, co dla mnie bardzo, no jakby jak człowieka z Polocka, z Nowopolocka, bardzo przyjemnie. Ja nawet się nie spodziewałem, że, no bo wiadomo, Grodno, Nowogródek, takie różne to nic dziwnego, tak, ale żeby Polock i Jezafat Kuncewicz, no to dla mnie to szczerze mówiąc była niespodzianka. Ja to tak naprawdę nie powiem, czy to odnowiony witrażyk
które już były od początku, czy jakby to dla mnie jeszcze do tej pory jakby nie znałem, jakoś nie miałem czasu, żeby się kogoś, nie miałem czasu, nie miałem od kogo się dowiedzieć i sprawdzić, czy to witraż odnowiony, czy to już jakby później taki pomysł powstał. Nie wiem, to jeszcze trzeba byłoby się dowiedzieć. Ja myślę, że nie będę długo opowiadać, może jeśli nie mam szyi, to może wyjdziemy, jak chcecie oczywiście, i pokażę po prostu, żeby nie... Кожны школьнік чытаў у падручніках гісторыю забойства вялікалітоўскага уніята ў Віцебску, якая студзіць кроў нараўне з атручваннем сыноў Вітаўта і задушэннем Кейстута ў Крыўскім замку. Аднак у гісторыі Беларусі Іезафат, апостал еднасці, назаўжды застанецца апекавальнікам паўстання 1863 года. Я земля, як чуєш дому. Я земля, майор, прийом. Протеїн прийми і надявай шалом. Я земля, як чуєш дому. Ключ на старт пайшоў адлік. З Богам тому ўжо ключыўся рухавік. Ваши радыёпрыёмнікі настроеныя на хвалі беларускага радыёрацыя. У эфіры гучыць перадача «Краязнаўчыя кропкі». Чарговая краязнаўчая кропка ў нашым шпацыры па беларускім Беластоку чакала нас у скверы арміі Краёвай, там, дзе калісьці стаяў гарадскі тэатр «Палац». 6-ы дом па вуліцы Кілінскага. Па сваім функцыйным напаўненні установа больш нагадвала тэатр вар'етэ. Тут праводзіліся кінапаказы, сходы, чытанні, тэатральныя пастаноўкі і нават баксёрскія бойкі. У лепшых традыцыях Булгакова і футурыста Марынетці тэатр згарэў падчас Другой сусветнай вайны і больш не аднаўляўся. Тым не менш, гэтае месца сталася сведкай станаўлення беларускай думкі пачатку 20-го стагоддзя. Фотоздымок 15-го, приблизно 19-го года. Вот эти стежинки были, а вот там знаходился вот этот будинок. В березе реки заховався фотоздимок 44-го, здається, года, німецький аерофотоздимок, на яким бачне забудови це стара, Парижський, скажімо так, де коли ось так тут, ось зараз ми знаходимося на тим самим театрі Палац. Орієнтуватися можна по тим, що він знаходився на самому березі реки Білої, насупроть палацика гостинного Браницьких. І ось коли по помірах брати, то ось він займав ось стільки ж, скільки ти палацок, плюс ще стільки саме, скільки ось ти палацок в один бок і в другий. Тобто тут знаходився готель Ріц, ну, такий по колам. В цьому місці, де знаходився театр Палац. Чому надмет? Насамрэч цікаве місце, бо місце, яке, скажімо, зв'язане со шматакімі подіями міжвоєнного періоду, з білоруської історії, скажімо, міжвоєнного періоду. Перша, одна з них, це те, що у тим театрі 14 листопада 26 года проходил съезд Белорусской селянско-работницкой партии. Одна з шматликих белорусских партий межвоенного периода. Тут проходил съезд БСРГ Белостоцкого повета. У съезде принимали удел знакомитые белорусские діячі Павел Волошин, Симон Рак Михайловський, Петро Мятла. Ну, зрозуміло, що проча там ніяких чисто партійних справ, вони так само представляли правоздачу виник діяльності Сеймового клубу. Був Сеймовий посольський белорусский клуб, так, з депутатів Сейму, з депутатів білорусів. І у гэты час цікава так само історія зв'язана з цим з'їздом. Під час проведення з'їзду в будинок увірвалися провокатори з метою розігнати з'їзд.
Не глядячи на это, делегаты съезда отбили атаку провокаторов. Значит, провокаторы были отбиты, их выгнали з будинку. Тим не менш, з'їзд не мог протягнутися, бо власник будинку виключив світло. Зрозуміло, що без світла вже не було ніякої можливості проводити з'їзди в орендованому помешканні, яке було орендоване в цьому театрі. Удільники з'їзду почали розходитися. Вийшовши з будинку, вони бачили, що будинок оточений кордоном поліції. Шмат хто з їх був затриманий, ну і ще інших обшукали. Скажем, на тим і скончився. Хоча все було легально, тим не менш, як і у нас. Друга історія, гэта, ну, вона вже більш зв'язана з білоруською музикою. 1937 год. В будинку палаца відбувся перший білостоцький концерт Міхася Забида-Суміцького. Цікава, так само зв'язана з цим концертом історія. До речі, ладив концерт об'єднання працівників білоруського театру «Полум'я», яке так само дійничало в Білостоку, недовго але дійничало. Так, і запросили Міхася Забида-Суміцького, на той час відома особа. Концерт мав бути дармовий, запросили усіх жадаючих. До опошнього, знову таки, цікаво, здавалося, вже 37-й год. 10 років до того тут пройшов з'їзд, який був розігнаний. Праз 10 років політика скончилася, залишилася можливість займатися тільки культурою, але тим не менш, не глядячи на це, навіть концерт уже усприймався як тіто політичний. Знову таки ж проводячи паралелі з сучасною ситуацією в Білорусі, коли нам звичайно концерт, коли це білоруськомовні співаки, але коли там більш відомі, яким на той час був Забида-Суміцький. То саме цікаве, улади до опошнього не давали згоди на виступ, але все ж таки згодилися, але з умовою, що білоруськомовні пісні виконуватися не будуть. Гриф «Півать по-польську» була познака. Особистий візит Міхася Забида-Суміцького до старости спричинився до того, що вони все ж таки погодилися на білоруськомовні співи. Засталися успоміни удільників, тих, хто був на цьому концерті, що була повна заля, був повний аншлаг, там всі були уражені просто виступом. Протягуємо далі. 39-й год. У 39-му році, після долучення цієї території, двокосих долучення, бо як такого долучення все ж таки не відбулося, зрозуміло, комуністи вирішили показати тутейшому насельництву, що вони все ж таки не такі лапотники. Взагалі дозволимо такі культурницькі ініціативи. У їх ліку створення музичних колективів, білоруських, білоруського, габрейського, польського народного, показати прихильність білоруськості, якби навчання по-білоруську. Як це виглядало? Була філармонія, але філармонія не мала свого, як такого сталої залі не було. І виступи більшості гуртів проходили менавіто тут. Нас цікавить діяльність гурта білоруського ансамблю пісні і танцю Ригора Ширми, який був створений у Білостоку, який створив Ригор Ширма, приїхавши з Вільні. Перший виступ колектива відбувся правдоподобно тут, у цьому будинку. Хоч підтвердження цьому я поки ніде не знайшов, але коли супоставляти факти, то отримується, що так. Бо 5 вересня, коли вже почати, трошки загодя, 5 вересня 39-го року, тут в цьому будинку був створений дом польського жовнера. Раз кілька місяців ця територія вже була долучена, почали створатися совєтські установи, совєтські організації. Частіше за все вони створалися у тих же будинках, де був магістрат, там з'явилися городські, там, виконавчий, кажучи, комітет. Розумів, що де була турма, там була польська, стала турма совєтська. Є інформація, що перший виступ відбувся у домі Червоної армії. Де цей дом Червоної армії знаходився, я не знайшов. По логіці, було зрозуміло, що коли тут був дом польського жовнера, то, хоча за все, дом Червоної армії був менавіто тут. 23 лютого 40-го року в домі Червоної армії, який ось правдоподобний знаходився в булим театрі Палас, відбувся перший концерт, який ладився для військовців, совєтських військовців, Білостоцька організована програма, окрім обов'язкових совєтських, зрозуміло, творів, бо як же 23 лютого, День Совєтської армії. Тим не менш, увійшли білоруські народні пісні, серед яких «Ой за гуду» опрацовці Гайворонського, «Там за садами» опрацовці Кошица, а так само білоруські танці Левоніха, Крижачок, Лянок, Метелиця. Для нас, я лічу, що це
Падзея вельмі важная, вельмі значная як бы для беларускай музыкі. Ну вот не гледзячы на гэты палітычны падтэкст, вельмі значная падзея. Калі нават прасачыць далейшы лёс Рыгора Шырмы пасля таго, як пачалася ўжо вайна, калі ўжо саветы адступалі з Беластоку, з'ехаў Шырма, паспеў, дарэчы, з'ехаць, бо на яго быў загад на яго забойства з боку арміі краёвай, з боку ад урада лонданскага, польскага, як на савецкага калабаранта. Яго шукалі, але не паспелі, скажем так. Пасля ён быў затрыманы ўжо ў СССР савецкім НКВД. Я кладна не скажу, бо, скажем так, справа не бачыў, з таго, што чытаў, ну, нешта накшталт таго, як беларускі нацдэм, як там беларускі нацыяналіст хутчэй, можа быць і польскі, можа быць і японскі, там на той час маглі прышыць што заўгодна. Літаральна праз дарогу ад тэатра Палац у драматычным тэатры адбыўся яшчэ адзін важны для беларусаў сход – народны сход заходняй Беларусі. Сход праводзіўся ў 1939 годзе адмыслова для публічнай легітымізацыі прыходу чырвоных на акупаванай тэрыторыі. Вынікі паседжання былі аформлены як дэкларацыя аб далучэнні мясцовых земляў да БССР. Другі выдажэнне звязаны już з окрэсам першай савецкай акупацыі 69-41 рок, калі вschodnia część Polski była okupowana bolszewikami. No jak wiadomo, Białostoczyzna, Białystok szczególnie w tamtych czasach był miejscem, w którym odbył się tak zwany zjazd. Możecie zobaczyć w tym budynku, chyba każdy skojarzy, co to jest za budynek. Prawie się nie zmienił z tamtych czasów. To zdjęcie z 1938 roku. Wtedy Dom Kultury Józefa Piłsudskiego w 1938 zbudowany, w 1939 w tym budynku już odbyło się takie zebranie. Niby na którym jakoś podjęte decyzje, no chociaż no tak naprawdę teraz już wiemy, że żadnej decyzji na żadnych zebraniach wtedy podejmowane nie były. Takie decyzje były podejmowane wcześniej, wiele wcześniej konkretnymi ludźmi w Kremlu, a nie tam gdzieś tam na jakichś zebraniach, czy... No wiadomo, wtedy bolszewicy dużo obiecali i dużo ludzi tak naprawdę może i uwierzyło. Jak teraz na przykład czytam wspomnienia, później się okazało, że nic z tego tam nie spełniło, co było obiecane. No, dużo ludzi w skutku tego zginęło, było dołączenie Białostoczyzny do Związku Radzieckiego było wywiezione, zginęło, no to już wiecie. Ale w każdym razie wydarzenie historyczne, ja już troszeczkę przeskoczyłem, chciałem opowiedzieć o tym teatrze, ale to już jakby tak w swój sposób związane. Pomyślałem, że najpierw to bardziej takie znaczące wydarzenie, którym, no ja myślę, że warto pamiętać, bo jeśli nie pamiętać, to dużo wiarygodność tego, że to może się powtórzyć. To, co dotyczy tego zjazdu, a to właśnie zdjęcie ulicy Lipowej, jak widzicie, to mniej więcej gdzieś środek Lipowej, tam katedra, zdjęcie z 1939 roku. Co dotyczy tego zjazdu, ja nie wiem, mogę opowiedzieć, w jaki sposób ten zjazd się odbywał, no wiadomo, że były konkretne kwoty na konkretnych ludzi, ile tam musi być Białorusinów, ile Polaków, ile Żydów, ile włościan, ile roboczych, konkretne kwoty, ile ludzi, w jakich miejscach, kto gdzie musi siedzieć, kto kiedy musi podnosić rękę. No wiadomo, to chyba wiadomo, jak robiły się takie zjazdy w tamtych czasach. U nas czasami lubią powiedzieć, czy mówić, że niby to w jakiś sposób tam może łączyło było. Chociaż to jest tak naprawdę nie jest prawda, bo od 1939 roku ta część wschodniej Polski, czy zachodniej Białorusi, która była dołączona do Związku Radzieckiego, od 1939 po 1941 rok nadal istniała granica. Ludzie, którzy spodziewali się, że będą mogli pojechać do swoich krewnych, bliskich w Białoruskiej Sowieckiej Republice na wschód, czy tam do Związku Radzieckiego, a okazało się, że nie mogą tego zrobić, ponieważ Sowieci musieli najpierw doprowadzić w tej części porządki, powiedzmy, wprowadzić swoje porządki, zrobić wszystko po swojemu najpierw, powiedzmy, i dlatego wędrować, powiedzmy, mogli tylko wojskowi sowieccy, tam urzędnicy, to jest tam w każdym razie takie historyczne kłamstwo, że niby tam połączyli. Nieprawda, dopiero ludzie mogli, jakby to nie brzmiało, naprawdę dziwnie, ale ludzie mogli przyjechać z tej zachodniej części we wschodnią dopiero po niemieckiej okupacji, kiedy wkroczyli niemieccy żołnierze i zajęli w całości Polskę i wschodnią część Związku Radzieckiego. Także taki paradoks historyczny. На народным сходзе заходняй Беларусі прысутнічалі прадстаўнікі ўрада БССР, а таксама народныя паэты,
Янка Купала і Якуб Колас. Сярод дакументаў таго трохдзённага паседжання захавалася і цытуецца прамова Якуба Коласа. «Дарагія таварышы, у гэтыя вялікія і радасныя дні я шкадую толькі аб адным. Чаму ў мяне няма такіх доўгіх рук, каб я вас мог абняць і пацалаваць аж шчырага сэрца і сказаць: браты, вы вольны, вы свабодны». Кошт гэтых словаў Коласа можна зразумець толькі патрапіўшы ў ягоны менскі дом-музей. Уявіце сабе пакой, дзе на сценах вісяць даносы Коласа і ягоныя прызнанні тых часоў у тым, чаго ніколі не было. Калі б у Коласа сапраўды былі даўгія рукі, ён наўрад ці абдымаўся і цалаваўся. Штосьці падказвае, што дэкларацыі і вынікі галасавання Народнага сходу былі б кардынальна іншымі. Хай жа вам так не здаецца, што бяда ўжо і зацісне. Знайце, ліха ператрэцца, і маланкай доля блісне. Праўда, поўны сумаў весці, буйны вецер нам прыносіць, што як з гора, як з балесці, каля нашых хат галосіць, і галосіць і заводзе, плача як па дзетках маці, аж бы крыкнуў: годзе, годзе, годзе сэрца жалем рваці. Ваши радыёпрыёмнікі настроеныя на хвалі беларускага радыёрацыя. У эфіры гучыць перадача «Краязнаўчыя кропкі». Шыбуючы разам з групай мясцовых жыхароў у пошуках краязнаўчых кропак, беларускіх слядоў у Беластоку, аніяк не магла вырашыць у галаве сучасную праблему сепаратызма. А менавіта вызначэнне тых крытэрыяў, якія дазваляюць убачыць у рэалізацыі права народа на самавызначэнне мілітарысцкі захоп. І наадварот. Для Беластока такой справай стаўся працэс 45 беларускіх дзеячоў, абвінавачваемых ва ўдзеле ў нелегальнай беларускай арганізацыі і спробе адарвання шляхам узброенага паўстання паўночна-ўсходняй часткі Польшы з мэтай далейшага далучэння яе да Беларускай Народнай Рэспублікі. Будынак по адресу Варшаўская, 63, дзе ў 20-х годах знаходзіўся акружны суд. Всім вядома, што дзе беларусы, беларуская справа, там без суда рэзка абыходзілася. Так, на жаль, ёсць, так было. У 20-х годах, а менавіта 14 траўня 23-го года, у гэтым будынку пачаўся адзін з найбольш гучных працэсаў. Працэс 45 беларускіх дзеячаў, якіх абвінавачвалі ў нелегальнай беларускай арганізацыі і спробе адарвання шляхам узброенага паўстання паўночна-ўсходняй часткі Польшчы з мэтай далучэння яе да Беларускай Народнай Рэспублікі. Нават у газетах з'яўляліся, у польскіх газетах з'яўляліся артыкулы з назвамі накшталт «Неудалы конец», што цікава, там не Беларускай Народнай Рэспублікі, а Беластоцкай Народнай Рэспублікі. Тут, якби ёсць 23-й год, так. Это была одна з найбольш гучных справаў. Мясцовая справа. Тут сярод падсудных былі як прадстаўнікі інтэлігенцыі, так і рабочыя. На жаль, амаль што невядомыя на большасці беларусаў. Тут можна пералічыць імёны. Адна з найбольш вядомых — это Вера Маслоўская, якая абвінавачвалася ў канспіратыўнай дзейнасці. Яе брат Константин, сестра яе Евгения Матейчук, таксама дэпутаты Сейма Сергей Баран і Семён Яковюк. У ліку 45 падсудных было 7 настаўнікаў, 2 былых афіцэра, інжынер, фельчар, некалькі рабочых, аднак больш складалі сяляне. Большага сфабрыкаваная, калі браць агулам. Зразумела, што дзе там якія 40 ці 50, нават 100 ці 150, там уже нават і 200 чалавек змаглі б інтэлігенцыі сялянаў адарваць там нейкую частку Польшчы там ці штосьці яшчэ, ці стварыць нейкую рэспубліку. Ну, але тым не менш арганізацыя была, канспіратыўная праца вялася, культурніцкая праца вялася, што зразумела насцярожвала польскую ўладу, якая вырашыла. Трэба улічваць час, калі это адбывалася, это адразу пасля польска-савецкай вайны, калі яшчэ было не зусім до конца зразумела, што ўсё ж таки будзе з гэтымі тэрыторыямі. Это некалькі гадоў пасля заключэння этого Рыжскага міру, які быў заключен 21 годзе. Польская, так і савецкая ўлада.
все старались неяк штосьці зрабіць, нешта вырашыць з гэтым беларускім пытаннем. Насамрэч не так жорстка яны там трымалі тэрміны в параўнанні з тым, што у той час, калі на той час у савецкай Беларусі праходзілі справы і там людзі атрымлівалі, дзей ссылалі, вельмі часта расстрэльвалі, просто забівалі, то, канешне, у параўнанні з гэтым гэтая права не можа параўноўвацца, але яна, скажем, была гучнай з-за таго, што тут все ж таки была свабода прэсы, Польшча, она мела большы розгалас. Насамрэч, вельмі такая важная падзея ў гісторыі Беларусі, беларусаў, гісторыі беластоцкай, беларускай гісторыі. Працэс 45 з'явіўся не проста так. Сярод беларусаў хапала герояў, якія выраслі на гэтай зямлі і нават вучыліся ў гарадской гімназіі. У сучасных варунках кожнага з іх можна назваць тэрарыстам, але гэта будзе хіба імперскім поглядам. Такім чынам наша група і ўспомніла ля сценаў беластоцкай гімназіі імёны ейных выпускнікоў Ігната Гранявіцкага і Мікалая Дзямідава. W czasach Imperium Rosyjskiego, to początek XX stulecia, takiego rodzaju uniwersytety, szkoły były ośrodkami właśnie takiego życia, protestu przede wszystkim, jak i teraz uniwersytety to główna siła. W naszym przypadku, jeśli chodzi o białoruską historię i o białostockie gimnazjum, to akurat ten sam przypadek i teraz powiem dlaczego. Powiem pokażę tu Ignat Gryniewicki, jeden z rewolucjonistów, narodowolców w okresie Imperium Rosyjskiego, jeden z twórców białoruskiej frakcji Narodna Wola w Petersburgu, ogólnie odłam rewolucyjny tak zwany Narodna Wola. Tak, właśnie ten człowiek, można powiedzieć pierwszy, jakby to nie zabrzmiało teraz, pierwszy białoruski terrorysta. Zabił Aleksandra II, rzucił do niego bombę, zginął sam, niestety zrobił to, co zamierzał zrobić. Uczył się tutaj, jest wersja, że urodził na Podlasiu, bo są takie miejscowości, może słyszeliście, Gryniewicze, Wielkie Gryniewicze, tam Gryniewicze, a to akurat jak Gryniewicki, to jedna z wersji. I druga wersja, że urodził się w Bobrujsku, no nie wiem, w której często Polacy, niektórzy Polacy mówią, że był Polakiem, no to tak podobnie jak w przypadku z Kalinowskim, że był Polakiem, chociaż dziwnie dla mnie, dziwnie to, że no okej, dobra, no był Polakiem, no ale czemu w takim przypadku nie uszanują go, nie wiem, nie nazwą jakąś tam ulicę tam, czy coś, no taki działacz, no to po prostu rewolucjonista, nawet tam można się sprzeczać, polski, białoruski, to nie rzecz na tym polega jakby. Dziwnie, że w Polsce nie słyszałem, nie widziałem żadnych w Białymstoku w ogóle w Polsce, żeby w jakiś sposób pamiętniono tą osobę. Zobaczymy, może kiedyś będzie. To pierwsza. Druga osoba, Mikola Dziamidow, też do końca nie wyjaśniona, gdzie się urodził. Jest wersja, że urodził się w Sokółce, druga wersja, że urodził się w Łomży. W sumie, no to też nie taka duża różnica, Sokółka czy Łomża był. Tak. W każdym razie człowiek, który był świadomym Białorusinem, uczył w tym gimnazjum, też mieszkał przez jakiś czas w Białymstoku, został wojskowym, walczył w szeregach Bulak-Boluchowicza, jednostce, która walczyła w armii sprzymierzonej, która walczyła po stronie polskiej przeciwko bolszewikom. Zebrał z mieszkańców okolicznych jednostkę, która liczyła tam kilkaset osób. Dołączył się, jak już powiedziałem, do armii Bulak-Boluchowicza. Walczył, był posłem Sejmu, zajmował się białoruskimi sprawami, przez co musiał wyjechać na Łotwę, zajmować czy mieszkać przez jakiś czas na Łotwie i później już po II wojnie światowej wyjechał do USA, gdzie został jednym z przewodniczących białoruskiej emigracji i jest znanym białoruskim działaczem. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados, como establece la segunda declaración de La Habana. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia
эфіры перадача краязнаўчыя кропкі. Адну з апошніх краязнаўчых кропак нашай экскурсіі па беларускім Беластоку мы шукалі на рагу алеі Пілсудскага і вуліцы Малмеда. Вуліца Малмеда, сучасная, першапачаткова называлася вуліца Купецкая. На ёй вось тут знаходзілася управа таварыства беларускай школы. Адна з, скажем, найвялікшых, такіх найбольш уплывовых арганізацый у Беластоку в міжваенны перыяд, якая пакінула такі найглыбейшы след беларускай гісторыі Беластока. Управа эта знаходзілася па адрасу Купецкая, 44, а сам будынак ён, я дакладна пакуль не змог вызначыць, знаходзіўся вось недзе ці то на сучаснай, дзе вось цяпер праходзіць праезжая частка алеі Пілсудскага, ці то вось тут ужо на тэрыторыі сквера. Калі судзіць па фотаздымках, то это хутчэй за ўсё была камянішка. А адрас пакінуў у сваіх успамінах Язэп Драздовіч. Звязаны з ТБШ, ён прыехаў у Беласток з Вільні, намаляваў шыльду для ТБШ, для ўправ. Але смех смехам, здавалася б, што там можа захавацца, але тым не менш захаваліся все это элементы сцэнаграфіі. Язэпа Драздовіча, які намаляваў Язэп Драздовіч, не так даўно знайшлі і перадалі ў музей Подляскі. Там намаляваныя хаткі, пейзаж, на інший прадстаўлены замак. То бок все это можна вось убачыць, зайсці ў раздзел «Мой беларускі Беласток», там фотаздымкі. Яны ладзілі гэтае прадстаўленне па ўсёй Беласточчыне і выкарыстоўвалі элементы сцэнаграфіі, які намаляваў Язэп Драздовіч. Для мяне, вось скажу, было вялікім дзівам, што это все захавалася. Все ж таки 30-х гадоў наших дзён, да, перадалі все это у Подляшскі гістарычны музей, а абяцалі, што адрэстаўруюць, і все это будзе прадстаўлена. Ну, вось я, конечно, не чекаю, вось мне была ідэя попросіць кагосьці з наших корэспандэнтаў звязацца, неяк спацікаецца, як там прасоўваецца, каб недзе не пакінулі там, ну, ляжыце, хай ляжыце, як оно пролежало ўжо некалькі десяткаў гадоў, больш за паўстагоддзя. Не толькі спадчына Язэпа Драздовіча, але і агулам спадчына Беластоку цікаве журналіста-экскурсавода Алексея Трубкіна. Прыехаўшы першы раз, я ведаў, што ёсць нейкія беларусы, ёсць нейкія беларускія арганізацыі, але што канкрэтна, дзе, хто, я, абсолютно не ведаю. Пачаў знаёміцца, у нас якраз вёў заняткі гаспадар Латышонак, мы з ім пазнаёміліся, там пазнаёміўся з тымі беларускімі, беластоцкімі гісторыкамі, пасля прыйшоў на Ніву, пасля прыйшоў на Рацыю. То бок кола это пашыралася. І з часам неяк паглыбіўся ў гэтую гісторыю, пачаў у той жа нават Ніве чытаць, там нейкія былі артыкулы прысвечаныя асобныя падзеям Беластоку. Адно і другое знаходзіў артыкулы нейк прысвечаныя вось менавіта падзеям беларускага жыцця, міжваенны перыяд, падчас нямецкай акупацыі, пасля ваеннай. І неяк все это так складалася. Пасля бачыў вось это турыстычныя шляхі, прысвечаныя там габрэйскім месцам, польскім, там вядома. То бок, чаго хочаш. А вось па беларускіх не было. Мне это неяк так шчыра. Карацей, я просто вырашыў, што трэба нешта з гэтым рабіць, і пачаў вось спачатку збіраць гэтыя факты розныя і пачаў рабіць вось эту мап на Google Maps. Пасля з'явілася ідэя, кропкі можна пазначыць, але там шмат розных, пасля пачаў знаходзіць розных і фотаздымкаў, усяго, і пачаў ужо тут працуючы ў жытланарацыі, прапанаваў стварыць асобны аддзел, прысвечаны вось якраз беларускай гісторыі Беластока. Наш адразу, конечно, кіраўнік пагадзілася, сказаў, окей, добра. Быў створаны гэты раздзел, дзе размясціў большасць фотаздымкаў, тэксту яшчэ больш, але у наш час, хто там это, па-першае, будзе чытаць. Таму я размясціў фотаздымкі з кароткім апісаннем, каб, умоўна кажучы, прыцягнуць увагу тых, хто. І вось, што мяне здзівіла, у мяне спачатку было ўражанне, хто там будзе там, каму это будзе цікава. Добра, максимум там я, яшчэ некалькі маіх там знаёмых краязнаўцаў, ці там людзей, які цікавяцца гісторыяй. Пачаў я рабіць прыватныя, вадзіць такія, экскурсіі не назовеш. Просто мы хадзілі, я паказваў, што тут было тое, тут было сёе. І, значыць, пасля з'явілася большая зацікаўленасць, неяк так пра знаёмых ужо з'явіліся, пачаліся ўжо больш такія, кажам, больш зарганізаваныя такія нейкія экскурсіі, што мяне таксама здзівіла, што это камусьці цікава. Адно за другім, неяк это як снежны ком пачало нарастаць, пасля ўжо з'явілася цікавасць менавіта саміх мясцовых беларусаў, менавіта наша это як гучала беларускай гісторыі. Тут же таксама падзел. Падляшская беларуская гісторыя, беларуская, все это як бы все это разам, все это наша супольная адзіная гісторыя. Тут яшчэ дадатак польска-беларуская. То бок тут усяго разам, это вельмі цікава, насамрэч, бо так звязана, знітавана, тут просто ашалець, пачынаеш капаць это ўсё, шукаць вельмі цікава. І тут это малая частка толькі таго, это вось тое, што, умоўна кажучы, на
паверхні, бо там ще шмат чого цікавого. Ну і ось Лукаш зайнявся, пропонував зробити це більш, так би мовити, репрезентабельно, дякуючи тому, що знайшлися сродки, ну ось дякую місцевій владі, що все ж таки зацікавились і сподіваюся, що упевняться у тим, що без цього білоруського чинника шматкультурність Білостока, вона насамрэч далеко не шматкультурна, а ось з гэтым уже буде такою ось цегла, яка вона буде, не хочу сказати, що все остальне вже досліджено і вивчено, але принаймні по білоруській історії до цього Білостоку одного чогось цельного не було. На пытанне, якія помнікі варта паставіць у Беластоку, Алексей адказвае шчыра і не задумваючыся. Асабіста я быў за тое, каб у Беластоку поставілі помнік Язепу Балаховичу, бо это асоба, якая непасрэдна звязаная з рэгіёнам, уже не непасрэдна з Беластокам, але з Беласточчынай, з Гайнаўкай, Велавежай. Гэта першую чаргу Макару Краўцову, бо ён быў забіты ў беластоцкай турме. Калі не помнік, то прынамсі, канешне, хацелася б хоць шыльду памятную на турме. Вядома, з этой ідэі нічога не атрымалася, таму калі шыльда не атрымалася, то пра помнік, напэўна, няма чаго. І то ўсё варта было пазначаць, не толькі беларускія, не ўсё трэба пазначаць. І беларускія, і габрэйскія, і польскія, і ўсё, што толькі можна. Пра чым больш, тым лепш. Будзе спрыяць прыцягненню турыстаў, увогуле зацікаўленню. Ну, бо трэба прызнаць, все ж таки Беласток, ну, даволі бедна архітэктура. Менавіта шмат было знішчана забудовы падчас Другой сусветнай вайны. Ну, але зараз жыве шмат магчымасцяў. Можна павесіць шыльду, напрыклад, на месцы, дзе ўжо стаіць іншы будынак, павесіць шыльду і там напісаць, што вось тут была такая арганізацыя. Ці калі нічога няма, то можна паставіць нейкі інфармацыйны стэнд. Насамрэч, магчымасцяў шмат, было б жаданне, дазвол на гэта. А сродкі, я ўжо думаю, сабраць это ўжо справа друга. Трэба адзначыць, што тыя месцы Беластока, якія мы сёння прайшлі з Алексеем Трубкіным, складаюць невялікі адсотак ад таго масіву, які паступова адкрываецца для сучасных даследчыкаў. Пажадаем ім плёну, а Беластоку багацця і супакою ў разнастайнасці. З вамі была Воля Сямашка. Ведайце свае гарады і да сустрэчы ў краязнаўчых кропках. Ты помнишь, безумовно, и тую ночь, и той настрой, что пановал над нами ровно, и над тобой, и надо мной. Травы дрожали перебором, а мне дивный месяц снил, и рыси давнего собора так четко млели вышини. Нечутно шамотела листья, соткали зоры сребранить. У тою ночь мы поклялись жить и любить, любить и жить. И мы жили, мы любили, и несли праву и любовь. Часы дятельных снов и дыли до нас не вернутся и снова. Свесті стане, надорить новых песень дум, и мужной сталости жаданий на нас печатку покладу.